So let us start new point, that is solution of electrolytes. Before going to discuss solution of electrolytes, we will discuss some related to non-electrolytes. Non-electrolytes. Okay. When non-electrolyte does not undergo any dissociation. When non-electrolyte substance dissolved in a particular solvent, it does not undergo dissociation, and the number of particles after dissociation, number of particles after addition of non-electrolyte solution into the solvent remain same. So the non-electrolyte, when dissolved in a solvent, it does not undergo dissociation. Therefore, colligative property, observed colligative property of electrolyte solution determined by any method is same as that of calculated as that of theoretical colligative value of colligative property. For example, the molecular weight determined by colligative method of an electrolyte is same as the theoretical molecular weight or calculated molecular weight. Means there is no change in molecular weight, value of molecular weight determined by colligative property method in case of non-electrolytes, because non-electrolyte does not undergoes dissociation. Okay, does not undergoes dissociation. Therefore, number of particles remains same. Therefore, such a non-electrolyte substances shows colligative behavior. Okay, the molecular weight of an electrolyte, determined by colligative method is same as formula weight, or we can say calculated molecular weight. Okay. So in case of non-electrolyte shows colligative behavior. They do not undergo dissociation, and the number of particles after addition of non-electrolyte in a solvent remain same. Then molecular weight determined by colligative method means molecular weight determined by elevation in boiling point, freezing point depression, or osmotic pressure measurement. So molecular weight determined by these colligative methods is same as that of formula or calculated molecular weight. म्हणजे नॉन इलेक्ट्रोलाइटच्या बाबतीत कसं काय असतं, नॉन इलेक्ट्रोलाइटचं डिसोसिएशन पण होत नाही, आणि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सबस्टन्सेसच्या केसमध्ये तुम्ही जर मॉलिक्युलर वेट डिटरमाइन केलं एखाद्या कॉलिगेटिव्ह मेथडचा यूज करून, तर त्या केसमध्ये कॉलिगेटिव्ह मेथडने जे मॉलिक्युलर वेट तुम्ही डिटरमाइन केलं असेल ते वेट आणि जे ॲक्च्युअल कॅल्क्युलेट केलेलं जे वेट असेल, त्या मॉलिक्युलर वेट कसं कॅल्क्युलेट करतो आपण, एखादा सबस्टन्स असेल त्याच्यामध्ये जे काही एलिमेंट्स असतील त्यांच्या ॲटॉमिक वेटची समेशन केली की आपल्याला मॉलिक्युलर वेट मिळून जातं. मग असं कॅल्क्युलेटेड मॉलिक्युलर वेट आणि या कॉलिगेटिव्ह मेथडने डिटरमाइन केलेलं मॉलिक्युलर वेट हे दोन्ही वेट सेम असतात, पण याच्या केसमध्ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटच्या केसमध्ये, कारण कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी कशावर डिपेंड असते, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वरती, आणि नॉन इलेक्ट्रोलाइटच्या बाबतीत काय होतंय, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होत नाहीये. जर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होत नसतील तर मग कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू सुद्धा चेंज होणार नाही, आणि कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू चेंज झाली नाही तर मॉलिक्युलर वेट जे कॅल्क्युलेट केलेलं असेल कॉलिगेटिव्ह मेथडने ते मॉलिक्युलर वेट सुद्धा चेंज होणार नाहीये. ओके, सो दिस इज अबाउट दी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. आता काही जे सबस्टन्सेस असतात, इन केस ऑफ सम सबस्टन्सेस, ओके, in case of some substances, okay,
association of molecules will take place. Association of molecules takes place. जर association झालं molecules okay, in case of some substances association will occurs. So due to association, molecular weight calculated by colligative method will be some multiple of original molecular weight or formula weight. म्हणजे सपोज असोसिएशन जर झालं मॉलिक्यूलचं, आपण शिकलेलो आहे असोसिएशन मध्ये काय होतं, एक किंवा एकापेक्षा जास्त मॉलिक्यूल जवळ येतात, बरोबर. त्याच्यामुळे काय होतं, जे नंबर ऑफ पार्टिकल्स असतात इनिशियली जे नंबर ऑफ पार्टिकल असेल त्याच्यापेक्षा असोसिएशन मध्ये काय होतं, नंबर ऑफ पार्टिकलची संख्या कमी होते असोसिएशन नंतर. मग अशा केसमध्ये काय होतं, अशा केसमध्ये काय होतं, असोसिएशन जर झालं तर मॉलिक्युलर वेट जे काही फॉर्म्युला वेट असतं किंवा कॅल्क्युलेटेड मॉलिक्युलर वेट असतं सबस्टन्सचं त्याच्या डबल, त्याच्या ट्रिपल किंवा 4 टाइम्स होऊन जातात, बरोबर. हे कशामुळे होतं, असोसिएशन. सो इन केस ऑफ association the molecular weight will be simple multiple of formula weight. Simple multiple of formula weight means due to association molecular weight calculated by colligative method is higher than that of formula weight or calculated molecular weight. म्हणजे सबस्टन्स जे काही ओरिजिनल मॉलिक्युलर वेट बाय फॉर्म्युला ने कॅल्क्युलेट केलेलं असेल किंवा फॉर्म्युला वेट असेल किंवा जे कॅल्क्युलेट केलेलं मॉलिक्युलर वेट असेल त्या मॉलिक्युलर वेटपेक्षा कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीने डिटरमाइन केलेलं मॉलिक्युलर वेट हे डबल असेल किंवा ट्रिपल असेल. हे कशामुळे होणार आहे, असोसिएशनमुळे. असोसिएशनमुळे काय होणार आहे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होतील आणि नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज झाले तर कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू सुद्धा डिक्रीज होईल आणि कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू डिक्रीज झाली तर त्याचा इफेक्ट डायरेक्टली मॉलिक्युलर वेटवरती होणार आहे. आपण शेवटी मी तुम्हाला सांगेल फॉर्म्युला बाय फॉर्म्युला हे असं का होतं, डबल का होतं. ओके. देन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटच्या बाबतीत काय होतं, when electrolyte is added into the solvent it undergoes dissociation. इलेक्ट्रोलाइटचं काय होतं, डिसोसिएशन होतं. नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएशन मध्ये काय होतं, एक पार्टिकल असेल एकाची किती होतं, 2 होतं. therefore number of particles due to association increases. Number of particles increase होतात. So in this case the molecular weight calculated by colligative property method is different than that of calculated molecular weight or formula molecular weight. Colligative property मेजर करून जे काही मॉलिक्युलर वेट डिटरमाइन केलेलं असेल ते मॉलिक्युलर वेट आणि जे काही कॅल्क्युलेट मॉलिक्युलर वेट असेल हे दोन्ही मॉलिक्युलर वेट हे सेम असणार आहे, दोन्ही डिफरंट असतील. ओके. सो in case of dissociation number of particles increases. As number of particles increases value of colligative property also increases and as value of colligative property increases molecular weight decreases. So in case of electrolyte molecular weight determined by colligative method is less than formula weight, this calculated molecular weight. Colligative method ने जे काही molecular weight determine केलेलं असेल ते जे काही calculated molecular weight असेल ज्याला आपण formula weight म्हणतो त्याच्यापेक्षा कमी असणार आहे. हे कशामुळे, डिसोसिएशन मुळे असं होईल. फॉर एक्झाम्पल मी आता याचं एक एक्झाम्पल देतो NaCl च्या बाबतीत, बरोबर. NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट. सपोज NaCl जर तुम्ही वॉटर मध्ये ऍड केल्यानंतर NaCl चं डिसोसिएशन होईल Na+ Cl- ओके. NaCl undergoes dissociation and produce Na+ and Cl- ions. So in this case molecular weight determined by colligative method, molecular weight by colligative method is
molecular weight by colligative method is nearly equal to 28. Is nearly equal to 28, and formula weight in this case is nearly equal to 50. बघा NaCl च्या केस मध्ये NaCl काय इलेक्ट्रोलाइट होतं, इलेक्ट्रोलाइटचं काय होतं, डिसोसिएशन होतं. डिसोसिएशन झाल्यानंतर किती पार्टिकल झाले, सुरुवातीला किती पार्टिकल होते, 1 पार्टिकल. आफ्टर डिसोसिएशन वी गेट 2 particles. Number of particles are double. Number of particles are double. Okay, so number of particles are double, then molecular weight is decreased to half. आता एकाचे काय झाले, पार्टिकल किती झाले, 2 पार्टिकल झाले, बरोबर. मग मॉलिक्युलर वेट जे डिटरमाइन केलेलं असेल कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीने, ते ओरिजिनल मॉलिक्युलर वेटच्या एक्झॅक्टली हाफ असणार आहे, कारण मॉलिक्युलर वेट एक्झॅक्टली डबल होत आहे. तर बघा NaCl चं फॉर्म्युला वेट किती आहे, 58, बरोबर. फॉर्म्युला वेट नियरली इक्वल टू 58, जवळपास 58 मॉलिक्युलर फॉर्म्युला वेट आहे किंवा कॅल्क्युलेटेड मॉलिक्युलर वेट आहे NaCl चं. आणि कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीने जे मेजर केलेलं मॉलिक्युलर वेट किती येते, 28 येते, म्हणजे जवळपास याच्या हाफ येते. हे असं का होतंय, कारण NaCl चं डिसोसिएशन होत आहे, आणि NaCl चं डिसोसिएशन झाल्यामुळे नंबर ऑफ पार्टिकल इन्क्रीज होत आहे, आणि नंबर ऑफ पार्टिकल इन्क्रीज झाल्यामुळे कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू सुद्धा इन्क्रीज होते. कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू इन्क्रीज होते म्हणून मॉलिक्युलर वेट कमी होते. आता याचं रिलेशन कसं आहे बघा. नॉन इलेक्ट्रोलाइटच्या बाबतीत काय सांगितलंय मी, डिसोसिएशन होत नाही. जी काही कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी असेल, मॉलिक्युलर वेट जे इट शोज कॉलिगेटिव्ह बिहेवियर, म्हणजेच काय, कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीने डिटरमाइन केलेला मॉलिक्युलर वेट आणि फॉर्म्युला वेट हे दोन्ही सेम असतात. ओके, आणि नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होत नाही इथे. ॲज इट इज सुरुवातीला जेवढे नंबर ऑफ पार्टिकल असणार आहेत तितके नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्व्हेंट मध्ये सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट तयार केल्यानंतर असणार आहेत. त्यानंतर काही सबस्टन्सेसचं असोसिएशन होतं. असोसिएशनमुळे काय होतं, 2 मॉलिक्यूल जवळ आले, दोनाचे किती झाले, एकच मॉलिक्यूल होऊन गेला. म्हणजे काय, असोसिएशनमुळे नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होत आहे, नंबर ऑफ पार्टिकल कमी होत आहे. आणि अशा केसमध्ये काय होतं, मग मॉलिक्युलर वेट जे असतं ओरिजिनल मॉलिक्युलर वेट म्हणजे कॅल्क्युलेटेड मॉलिक्युलर वेटच्या डबल असतं, कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीने डिटरमाइन केलेलं मॉलिक्युलर वेट. आणि इलेक्ट्रोलाइटच्या केसमध्ये काय होतं, इलेक्ट्रोलाइटच्या केसमध्ये पार्टिकलचं डिसोसिएशन होतं. डिसोसिएशन झाल्यामुळे नंबर ऑफ पार्टिकल इन्क्रीज होतात. नंबर ऑफ पार्टिकल इन्क्रीज झाल्यामुळे कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू वाढते आणि मॉलिक्युलर वेट डिक्रीज होतं, जसं आपण NaCl च्या केसमध्ये पाहिलंय. मग असं का होतं, त्याच्या मागे रिझन आहे. फॉर्म्युला माहिती आहे तुम्हाला, मॉलिक्युलर वेट डिटरमाइन करायचा. आता सपोज इफ यू डिटरमाइन मॉलिक्युलर वेट ओके बाय elevation in boiling point, Kb into W2 into 1000 divided by delta Tb into W1. Okay, Kb is cryoscopic constant, ebullioscopic constant, weight of solute, weight of solvent, and delta Tb is elevation of boiling point, elevation in boiling point म्हणजे काय, ही काय, कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. दिस इज कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी, बरोबर. ही कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आणि मॉलिक्युलर वेट मध्ये काय रिलेशन आहे, मॉलिक्युलर वेट अँड कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ओके, both are inversely proportional to each other. Again, colligative property is depend on, colligative property कशावर डिपेंड आहे, number of particles. कशावर डिपेंड आहे, number of particles वरती डिपेंड आहे, बरोबर. डेल्टा टीबी काय आहे, elevation in boiling point. elevation in boiling point काय आहे, colligative property आहे. colligative property depends on number of particles वरती डिपेंड आहे. म्हणजे मी असं लिहू शकतो, कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ओके, मीन्स इनडायरेक्टली काय होईल,
molecular weight is inversely proportional to the number of particles. Means as number of particles increases, molecular weight decreases. As number of particle decreases, molecular weight increases. As number of particle decreases, molecular weight increases. Number of particles increases, molecular weight decreases. म्हणजे बघा असोसिएशनच्या केस मध्ये काय होतं, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होतात त्यामुळे मॉलिक्युलर वेट इन्क्रीज होते. डिसोसिएशनच्या केस मध्ये काय होतं, नंबर ऑफ पार्टिकल इन्क्रीज होतात, नंबर ऑफ पार्टिकल इन्क्रीज होतात म्हणून मॉलिक्युलर वेट डिक्रीज होते. जसं या केस मध्ये झालेलं आहे. मॉलिक्युलर वेट काय होत आहे, मॉलिक्युलर वेट डिक्रीज होत आहे कारण का नंबर ऑफ पार्टिकल इन्क्रीज होत आहे. नंबर ऑफ पार्टिकल इन्क्रीजेस, मॉलिक्युलर वेट डिक्रीजेस. So this is the relation between molecular weight and colligative property. Okay. So this is about the solution of electrolytes. So colligative property determined, colligative property for electrolytes is different than that of colligative property of non-electrolytes. Okay. So this is about the electrolytes and non-electrolytes. Remember this relation, molecular weight and colligative property both are the inversely proportional to the each other, and colligative property depend on number of particles, therefore molecular weight is also inversely proportional to the number of particles. Number of particle increases, molecular weight decreases. Number of particles decreases, molecular weight increases. म्हणजे डिसोसिएशनच्या केस मध्ये नंबर ऑफ पार्टिकल इन्क्रीज होतात म्हणून मॉलिक्युलर वेट कमी असणार आहे. असोसिएशनच्या केस मध्ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होतात म्हणून मॉलिक्युलर वेट इन्क्रीज होतात. आणि नॉन इलेक्ट्रोलाइटच्या केस मध्ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होत नाही म्हणून मॉलिक्युलर वेट सुद्धा चेंज होत नाही. मॉलिक्युलर वेट ऑल्सो रिमेन ॲज इट इज. ओके. सो दिस इज अबाउट द solution of electrolytes.